Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I'm going to explain the another important topic for you. So I am already using that explain about the different topics in the national income chapter. What is the factor determine the national income? What is the meaning of national income? And at the same time, what is the concepts of the national income? That is also I'm clearly explain about that. And today let us discuss about the what is the importance of the national income. To calculate our national income, what is the useful to us, what is the importance of the calculating the our national income. So simply I will discuss about that, what is the importance of the national income. So before that, who are not subscribed my channel, please subscribe my channel and share like my channel, so which is most important for the annual examination purpose. So total economic syllabus I am already explained about that in the previous videos. So please everyone use that, and if you have the any doubts, if you have the any clarities, so please once watch that total previous videos, and send me one message also. Okay, కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ కూడా చేయవచ్చు. సో ఏ టాపిక్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీ యొక్క డౌట్స్ని కానీ ఏమైనా మీకు ఇంకా అర్థం కాని టాపిక్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ పెట్టండి. దానికి అనుగుణంగా నేను ఈ ఎగ్జామ్స్ లోపు అన్ని టాపిక్స్ని ఇంకా ఏమైనా పెండింగ్ టాపిక్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది ఆంధ్ర తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ పర్పస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, అండ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియం పర్పస్ ఆల్సో it is very useful to that. Okay, listen here. Now, what is the importance of the national income? Importance of national income. National income estimates or statistics are very important for the preparing the economic plans. ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక ప్రణాళికలను తయారు చేయాలి అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ జస్ట్ లైక్ ఏ టూల్. ఒక ఆర్థిక ప్రణాళికను తయారు చేయడానికి నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేటువంటిది ఒక టూల్, ఒక పరికరం లాగా పనిచేస్తుంది. సో దట్స్ వై నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. Sir, first of all, what is called the national income? National income is nothing but the income of the country simply. Means how to calculate that national income. So the total market value of all goods and services produced in a country during a period of time, that is called as a national income. So listen here. సో ఎకనామిక్ పాలసీస్ని తయారు చేయడానికి ఒక పరికరం లాగా నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది పనిచేస్తుంది. థర్డ్ వన్, ఇట్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు యాక్సెస్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్ సెక్టార్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ. ఈచ్ సెక్టార్స్ ఇన్ ది ఎకానమీ. You know that in our economy there are the three sectors is there. Three sectors. First one, agriculture, industrial, service sector. So these three sectors are very important in the every economy. That is the three sectors is there: agriculture, industrial sector, service sector. Agriculture is nothing but primary sector, industrial sector is nothing but secondary sector, service sector is nothing but tertiary sector. So if the calculating our country national income of the country, easily we can guess that what is the growth rate is there in the agriculture, industrial sector and service sector. So that's why this is the very important one to enable us to access the performance of the each sector in the economy. It is very useful to making the budgetary allocations. So budgetary allocation ante every year annual budgets are making by the central government and state government. Allocation
ఎస్టిమేషన్స్ అంటే పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఏ రంగానికి ఎంత పెట్టుబడులను, ఎంత వనరులను కేటాయించాలి అని మనం తెలుసుకోవాలంటే వైల్ మేకింగ్ ది బడ్జెట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో అలొకేషన్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ హస్ అన్ ఐడియా ది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. అంటే ఒక దేశంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిలను తెలుసుకోవాలంటే కూడా నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ హస్ కంపేర్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. నేషనల్ ఇన్కమ్ని మనం లెక్కించడం ద్వారా మన దేశంతో ఇతర దేశాల యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థలను పోల్చుకోవచ్చు. ఏ దేశంలో ఎంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మన దేశంలో ఎంత అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవాలంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశము శ్రీలంక ఉంది. సో శ్రీలంక దేశంలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది, మన దేశంలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఏ విధంగా ఉంది, మన దేశ ఆదాయం ఎంత పెరుగుదల ఉంది, శ్రీలంకలో ఎంత ఆదాయం పెరుగుదల ఉంది. సో ఇంటర్నేషనల్ కంపారిజన్ పర్పస్ ఆల్సో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో ముఖ్యంగా చూడండి, నేషనల్ ఇన్కమ్ని మనము క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మెయిన్లీ. అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆదాయము, అంతేకాకుండా ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఈ రెండింటిని కూడా మనం లెక్కించుకోవచ్చు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది, తర్వాత ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్, ఒక దేశంలో ఎంత ఆర్థిక అసమానతలు, ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే ఆదాయ అసమానతలు. ఒకరు ధనవంతుడు, ఒకరు పూరు, ఎంతమంది ధనవంతులు ఉన్నారు, ఎంతమంది పూర్ పీపుల్స్ ఉన్నారు. అండ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, ఒక్కొక్క వ్యక్తి యొక్క ఆదాయం ఎంత ఉందని తెలుసుకోవాలంటే ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎస్టిమేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏ స్టాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఎన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ని వస్తువులు ఉపయోగపడుతున్నాయి, సో వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి అనే దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ important one. And ninth one, it helps to the government in more ఎకనామిక్ పాలసీస్ మేకింగ్. సో గవర్నమెంట్ మన యొక్క దేశం యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి, సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి సో ఎకనామిక్ పాలసీస్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎకనామిక్ పాలసీస్. ఆర్థిక విధానాల రూపకల్పన కొరకు కూడా మన దేశం యొక్క ఆదాయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్. ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ హస్ టు నో ది రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్ ది ఎకానమీ. పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఎంత ఉంది మన దేశంలో, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్. సో టోటల్ ఎకానమీ అండర్ ది పబ్లిక్ సెక్టార్, ప్రైవేట్ సెక్టార్. సో పబ్లిక్ సెక్టార్ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమల్లో ఎంత ఆదాయం వస్తుంది, అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థల ద్వారా ఎంత ఆదాయం వస్తుందని తెలుసుకోవాలంటే ద నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎనేబుల్స్ అంటే తెలియజేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ అస్ టు నో ది రోల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఇన్ ది ఎకానమీ.
Okay, this is the called as a importance of the national income. It's very simple answer, so easily we can write that answer. So everyone properly make this notes also. Okay, if it is useful to you, please subscribe my channel and share and like my channel. Thank you so much.